اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ سب سے پہلے تو میں مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ برکتوں، نعمتوں، عنایتوں کے ساتھ رواں دواں ہے اور تحریک دینداری کا کارواں بہت احسن انداز میں توبہ کی کشتی پر سوار ہونے کے لیے ساحل پر آمادہ ہے۔ یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے 6 بجے کا، یہ آپ حضرات و خواتین کی فرمائش پہ کیا ہے تاکہ جو لوگ مساجد نہیں جا سکتے، مراکز نہیں جا سکتے، یا جو لوگ سیشنز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ وہ احکام شریعت اور رمضان کے بارے میں بہت سارے مسائل کو ٹی وی کے ذریعے سن، دیکھ، سمجھ، سیکھ لیں۔ اس نیک نیتی کے ساتھ یہ پروگرام شروع ہوا اور آج ماشاءاللہ یہ 4تھے روزے کو پروگرام جاری و ساری ہے۔ پہلے روزے کو یہ پروگرام نہیں ہو سکا تھا، اس لیے کہ میں اسی دن عراق سے پہنچا تھا۔ اب انشاءاللہ یہ پروگرام ہمیشہ رہے گا دوران رمضان۔ آپ اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، فیملیز کو ایس ایم ایس کریں، ای میلز کریں، واٹس ایپ پہ، وائبر پہ میسیجز بھیج دیں کہ 6 بجے ٹھیک پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام خاص ہے صراط مستقیم نمبر 60، احکام رمضان کے بارے میں۔ اس سے قبل آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں، رمضان کا معنی، رمضان اللہ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ۔ رمضان یرمزو کا معنی جلا دینا ہے، کیونکہ جو تپش، حرارت، روزے کی بھوک اور پیاس سے ہمارے وجود میں پیدا ہوتی ہے، وہ حرارت گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ صوم امساک کو کہتے ہیں، رکنے کو، کیونکہ اس میں ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں۔ عرب الخیل الصائم بھی کہتے تھے ان گھوڑوں کو جنہیں سدھاتے تھے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میدان نہ چھوڑ دیں۔ اللہ بھی ایک مہینے میں اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے شیطان کے خلاف ہونے والے آنے والے 11 مہینوں کے جہاد میں تیار کر رہا ہے کہ کہیں بھوک پیاس کی وجہ سے میرے بندے شیطان کے سامنے سے میدان چھوڑ نہ دیں۔ فلسفہ روزہ پر ہم 20 تقاریر کر چکے ہیں۔ آج ہماری جو گزارشات ہیں وہ زیادہ احکام روزہ پر ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ حضرات و خواتین ان چیزوں سے آشنا ہو۔ بہت سارے میرے احباب نے میسیجز کے ذریعے سوالات کیے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جو ٹیلی فون، مائک
जो जेन्युइन बीमार हैं उनका तो रोजा रखना जायज ही नहीं, वो रोजा रखेंगे तो गुनाह करेंगे। और जो जेन्युइन बीमार नहीं है वो रोजा छोड़ेंगे तो गुनाह करेंगे। बड़ी एहतियात से मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अक्सर वो लोग जो बीमारी की वजह से रोजा छोड़ते हैं उनका दिल चाहता है कि वो रोजा रखें। अब जाहिर है मजबूरी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सफर के आलम में रोजा रखना जायज नहीं है, हत्ता कि कज़ा रोजा भी जायज नहीं। बाद में भी आप रमजान चला भी जाए तो कज़ा रोजा भी आप नहीं रख सकते। नाज़रीन और नाज़रात, ये सेशन एक्सक्लूसिव है आपके सवालात और जवाबात के लिए भी, असइला अजवेबा के लिए आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं। आकाम में रमजान दो किस्म के हैं, एक फिजिकल आकाम है, दूसरे स्पिरिचुअल आकाम है। फिजिकल आकाम में से यह है कि रोजे के दौरान खाने पीने से अवॉइड करें, सेक्सुअल एक्टिविटीज से अवॉइड करें, गौता लगाने से परहेज करें। हर वो अमल जिससे रोजा बातिल हो जाता है। आज ही बल्कि एक साहब ने वाशिंगटन डीसी से सवाल किया कि वो घर से निकल रहे हैं और वो घर वापस आ जाएंगे जोर से पहले। तो उनका जवाब ये है कि जब वो घर से निकलते हैं तो जोर से पहले अगर निकल गए हैं तो उनका रोजा टूट गया। आदाब सफर में ये चीज मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए। एक सवाल और ये आया कि जो ग़िज़ा दांतों में रह जाती है, अगर वो सहरी के वक्त, रोजा बंद करने के वक्त कुली नहीं की, माउथ वॉश नहीं किया, ब्रश नहीं किया, मिसवाक नहीं किया, फजर पढ़ने आए तो वो ग़िज़ा बाकी थी, ज़र्रात बाकी थे, वो निकल लिए हैं, तो इसका जवाब ये है कि उससे भी रोजा बातिल हो जाता है। हत्ता कि स्लाइवा को भी जानबूझकर निकलने से, बलगम को निकलने से वगैरह। पहले भी अर्ज किया जा चुका है, आज फिर बता रहा हूं, ब्लड टेस्ट जायज है, खून निकालना जायज है टेस्ट की खातिर, इंजेक्शन जायज है बशर्ते कि वो ताकत का ना हो, दांतों का मुआयना करा सकते हैं, दांतों की सफाई भी करा सकते हैं, रूट कनाल तक भी करा सकते हैं। रोजे के दौरान इसमें कोई कबाहत नहीं। आंखों में दवाई डाल सकते हैं, कान में दवाई डाल सकते हैं वगैरह। ये फिजिकल आकाम की बात आपकी खिदमत में की जा रही है। अगर कोई शख्स जानबूझकर मासूम पर झूठ बोलेगा तो भी उसका रोजा बातिल हो जाता है। लिहाजा ये आजकल हमारे जवान फोरम बना के मैसेजेस करते हैं। बाल औकात मैं देखता हूं कि गलत हदीसें भी, कल एक बिल्कुल गलत हदीस जो हुजूर की तरफ है ही नहीं उन्होंने भेज दी। तो हुजूर पाक या हमारे बाकी 13 मासूमीन के बारे में अगर झूठ बोलेंगे तो उससे रोजा बातिल हो जाता है। ये बहुत खास तौर पर एहतियात रखें। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि मालूम हो ना हो हम ये कह देते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये कहा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ये कहा,
اگر وہ جھوٹ ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ مثلا پرسوں ایک صاحب تشریف لائے تھے ہمارے یہاں، انہوں نے کہا میں اذان ہو رہی تھی اور میں روزہ رکھ رہا تھا، اور اذان کی آواز سنتا رہا میں ٹی وی پہ اور روزہ رکھتا رہا۔ تو میں نے کہا آپ کو روزہ باطل ہے، البتہ یہ بھی جائز نہیں کہ آپ کھائیں پیئیں، اب سزا یہ ہے کہ روزہ کھائیے پیئے کچھ نہیں، مگر بعد میں آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ بیویاں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، ان کے لیے روزے کی کوئی چھوٹ نہیں ابتدائی طور پر، انلیس کہ وہ اس زمرے میں آئے کہ مرض میں اضافے کا سبب ہو، ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کر دے کہ روزہ نہ رکھے تو بالکل وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ وہ خواتین جو مینسز وغیرہ میں ہیں، وہ یا نفاس کے ایام میں 10 دن بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ روزہ نہیں رکھے گی، ان کا روزہ باطل ہے۔ عموماً میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی روزے کے دوران اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، یہ شدید مکروہ ہے۔ بلا وجہ گھنٹوں فون پہ باتیں کر رہے ہیں، روزے کے ساتھ ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، دوران ہیلو السلام علیکم، روزہ اوائڈ کریں۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام جی، مجھے ڈاکٹر صحابہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں سسٹر بات کر رہا ہوں، فرمائیں۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو سر پہ روزہ رکھ کے سر پہ مہندی لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سر کے اندر وہ جذب ہوتی ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو حلق میں تو نہیں جاتی۔ سر میں اس پہ مہندی کی جو سر میں بالوں میں مہندی لگاتے ہیں، سر اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ روزے میں کوئی اگر مہندی لگا لیے نہ پتا ہو تو اس سے کوئی روزے میں کچھ ہوگا تو نہیں؟ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے کال کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ابھی آپ کا جواب عرض کرتا ہوں۔ بہن نے یہ سوال کیا ہے مہندی کے بارے میں۔ کل بھی ایک سوال آیا تھا فلور سے، خواتین کی طرف سے۔ تو پہلے میں جو مکروہات ہیں روزے کے وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ پھر آسانی ہو جائے گی۔ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا، نمبر 1، ایسا کام کرنا جو انسان کے لیے ویکنس، کمزوری، ضعف کا سبب ہو روزے میں، وہ مکروہ ہے۔ آپ بے شک نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، ہر وہ کام جو روزہ دار کو کمزور کر دے، مثلا شاور میں زیادہ دیر تک رہنا، باہر نکلے تو ایک دم تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ حمام میں رہنے سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ مشک و عنبر ملا ہوا ہو، مسک جس کو کہتے ہیں، ملا ہوا ہو، ایسا سرما لگانا جس کا مزہ، ٹیسٹ یا خوشبو تھروٹ تک پہنچ جائے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، پھول کا سونگھنا، خاص طور پہ نرگس کا، دوران روزہ مکروہ ہے۔ نمبر 4، تر لکڑی سے مسواک کا کرنا مکروہ ہے، خشک لکڑی سے مسواک کا کریں۔ نمبر 5، گیلا کپڑا بدن پہ رکھنا، کہ آپ نے پانی چھڑک لیا بنیان پہ، قمیص پہ، ٹھنڈک پہنچی، مکروہ ہے۔ نمبر 6، بلا وجہ ماؤتھ واش کرنا، اس وجہ سے ماؤتھ واش کرنا کہ ٹھنڈک پہنچے، اس وجہ سے ماؤتھ واش کرنا کہ بو نہ آئے، بدبو نہ آئے، جائز ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کل بھی بتایا تھا۔
بھی جو ہے بیئرس کی ہے تر لکڑی سے، یعنی پیسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کو آپ بار بار باہر نہ نکالیں، کل بھی بتا دیا تھا۔ پانی کے اندر جا کے بیٹھ جانا یہ بھی مکروہ ہے، یہ نمبر 7۔ نمبر 8، دانتوں کو نکلوانا، یہ مکروہ عمل ہے، حرام نہیں۔ بغیر غرض کے منہ میں کوئی چیز داخل کرنا، جیسے خواتین ہیں اگر وہ افطاری بنا رہی ہیں تو وہ زبان پر اگر رکھیں شوربہ وغیرہ اور بعد میں کلی کر لیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر کوئی زبان پہ چیز رکھے گا۔ اسی طریقے سے اشعار کا پڑھنا، اشعار یہ بھی مکروہ ہے، انلیس کہ وہ اشعار توحید، نبوت یا اہل بیت کے بارے میں ہوں، تو ان اشعار کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض مراجع کے نزدیک گلاب کی کوئی بھی خوشبو نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ البتہ ویسے جو پرفیوم ہے، ڈیاڈرنٹ ہے، شیمپو کا استعمال کرنا ہے، صابن خوشبو والا ہے، روزہ کے دوران اس پہ کوئی قباحت نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو باعث ہیں کراہت کا۔ تو اللہ ظاہر ڈائی کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ البتہ جیسے ابھی سسٹر نے کہا ہے کہ اگر مہندی بہت گہری چلی جاتی ہے تو پھر اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو چیزیں فزیکلی روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان میں پانی میں غوطہ لگانا، تالاب ہو گھر میں یا ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، ٹھنڈے ٹھنڈے تالاب ہوتے ہیں یا گرم تالاب ہی کیوں نہ ہو، غوطہ لگانا باعث سے یہ ہم مفترات گنوا رہے ہیں۔ مکروہات کی بحث ختم ہو گئی، واپس ہم اپنے بحث کی طرف آ گئے۔ کھانا پینا، سیکسول ایکٹیویٹیز، جھوٹی حدیث، جھوٹ بولنا کسی معصوم پر، جان بوجھ کر پانی میں غوطہ لگانا، اگر یاد نہیں رہا چلے گئے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جیسے یاد نہیں رہا پانی پی لیا، تھوڑا سا کھانا بھی کھا لیا تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ سر کا پورے کا بھی شاور کے نیچے کوئی حرج نہیں، ڈبو دینا جائز نہیں۔ پورا سر نہیں ڈبونا چاہیے۔ اس لیے غسل ارتباسی، وہ جو غوطہ لگا کے غسل ہوتا ہے، وہ روزے کی حالت میں منع۔ یہ 5 چیزیں اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں 718-675-6987 پہ کال کر سکتے ہیں۔ حلق میں جان بوجھ کے غبار کا پہنچانا، وہ غبار کسی حلال چیز کا ہو یا حرام کا،
خود اڑانا ہو یا کہیں سے جھکڑ اندھیری وغیرہ سے اڑ کے آ رہا ہو. سامنے کوئی جھکڑ ہے، اندھیری ہے، اسٹوم ہے، اور آدمی وہاں سے اوائڈ نہ کرے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا اگر غبار چلا جائے. حتیٰ کہ غلیظ دھوئیں سے، بھاپ وغیرہ، اسٹیم وغیرہ سے بھی پرہیز کیا جائے. یہ جو شیشہ ہے، شیشہ اس کا پینا تو خیر حرام ہے ہی، مگر اس کے غبار سے بھی منع کیا ہے علماء نے. احتیاط انہوں نے فرمائی ہے کہ احتیاطاً اس غبار کو بھی حلق تک پہنچایا نہ جائے. ساتواں جو مفطر ہے، حرام ہے، جس سے روزہ باطل ہو جائے گا، جان بوجھ کے قے کرنا. ویسے قے آ جائے تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کے قے کرنا مبطل روزہ ہے. قے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ غبار ہے، شیشہ کہتے ہیں حقے کو. یہ حقہ نہیں پیتے، شیشہ حقے کو کہتے ہیں. آج کل یہاں شیشہ کہتے ہیں. جی جی. تو حقہ پینا تو خیر حرام ہے. سگریٹ، حقہ، بیڑی، یہ بیڑا جو رکھتے ہیں، یہ سب جائز نہیں ہے. البتہ جو حقے کا، شیشے کا جو دھواں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے. احتیاطاً تو یہی حکم ہے علماء کا. غذا یا پانی بے اختیار حلق تک آ گیا، یعنی قے والا، تو اب واجب ہے کہ اسے پھینک دیا جائے. اگر نکلیں گے تو مبطل صلاۃ، مبطل روزہ. روزہ باطل ہونے کے جو امور ہیں اب تک 7 ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. استمنا، شرعاً بھی حرام ہے اور روزے کے بطلان کا بھی سبب ہے. اسی طریقے سے جنابت پر باقی رہنا یا حیض نفاس پر باقی رہنا، غسل کر کے پاک ہونا تھا خاتون کو، سحر سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا، پاک ہو چکی ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے. یا جنابت ہے میل یا فیمیل کو اور غسل نہیں کیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. حتیٰ کہ ایسے حالات میں سونا بھی جائز نہیں ہے. سو جائے اور غسل رہ جائے تو سونا حرام ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی شخص کو یقین ہے 3 بجے آنکھ کھلی ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر میں اب سو گیا تو نہ روزہ رکھ سکوں گا نہ نماز پڑھ سکوں گا، تو اس کے لیے ڈبل گناہ ہوگا، روزہ بھی جائے گا، نماز بھی جائے گا. تو اب اس کے لیے سونا جائز نہیں ہے، خواہ وہ پیشاب کی غرض سے کیوں نہ اٹھا ہو، خواہ وہ کسی وجہ سے بھی اٹھا ہو. اب اس پر واجب ہے کہ وہ جاگے یا اہتمام کرے کہ ٹائم سے پہلے جاگے. تو جنابت پر جو لوگ ہوں یا مینسز والی عورتیں، وہ سو نہیں سکتی. اگر سو جائیں اور غسل کا وقت چلا جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا، تو سونا بھی حرام ہو جائے گا. یہ کچھ احکام میں نے فزیکلی آپ کی خدمت میں
روزے کی عرض کی ہے. یہ احکام روزہ ہے جو کتب فقہ میں درج ہے، جیسے جو توضیح المسائل ہے وہ اس کے اندر درج ہے. عربی کی کتب میں بھی، تحریر الوسیلہ وغیرہ میں، مراجع کرام کی جو کتب ہیں ان میں بھی ہے. تو یہ کچھ احکام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. چند منٹ اور ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. اب ذرا ہم دوسرے اسپیکٹ کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جو اسپیکٹ اسپرچول ہے. عموماً ہمارے یہاں روزہ کھانے پینے ہی کا رکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ اصل روزہ یہ نہیں ہے. انشاءاللہ جو آج پروگرام آئے گا اس میں آج جو درس کہوں گا اس میں حقیقی روزہ پہ گفتگو کروں کہ حقیقی روزہ کیا ہے. انشاءاللہ 8 بجے. حقیقی روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھائیں پیئیں نہیں. یہ جو بھی مفترات بیان ہوئے ہیں 9 آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. حقیقی روزہ کچھ اور ہے. اشارہ سن لیجیے. صوم القلب خیر من صیام اللسان و صیام اللسان خیر من صیام البطن. مولا علی فرماتے ہیں پیٹ کے روزے سے زبان کا روزہ افضل ہے اور زبان کے روزے سے دل کا روزہ. یعنی آپ کا روزہ صرف کھانے پینے سے نہ ہو، فکر کا بھی روزہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا آپ جو دوبارہ لکھتے ہیں سارے میں وہ جن کو آپ کی وہ کر سکتے ہیں. اچھا بہت شکریہ. بہت اچھا. جی بہت اچھا سوال ہے. ابھی میں جواب بتاتا ہوں. آپ بات کرتی رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے اور گھر والوں کو سب کو سلام کہے. ابھی بتاتا ہوں. حور نعیم نے سوال کیا ہے. بہت اچھا سوال ہے کہ جن کو عربی نہیں آتی جو دعائیں آپ بتاتے ہیں وہ کیا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. جواباً عرض یہ ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اگر اردو پڑھ لیں تو ثواب تو ضرور ہوگا، کوئی شک نہیں. البتہ جو اس کا مکمل ثواب، اجر اور رزلٹ ہے، اثر ہے، وہ عربی پڑھنے سے ہوگا، کیونکہ وہ یا تو زبان پیغمبر پہ الفاظ جاری ہوئے ہیں یا زبان معصوم پہ. آف کورس وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ان زبانوں کا تقدس شامل ہو جاتا ہے. اوریجن جیسے خود قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں تو ثواب ہے، مگر اصل جو لذت ہے قرآن کی عربی کے پڑھنے میں، کیونکہ وہ زبان بے زبان پہ جاری ہوا، پھر وہ لسان جبریل پہ، لسان پیغمبر پہ، لسان مولا کائنات پہ، لسان بی بی فاطمہ پہ، لسان ائمہ اطہار پہ، السنہ ائمہ اطہار پہ قرآن نازل ہوا، قرآن جاری ہوا. تو یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ. تو آج جو پروگرام آئے گا 8 بجے کا، اسے دیکھنا نہ بھولیں. آج حقیقی روزہ
کا उन्वान आएगा। ये पहले बयान नहीं हुआ। आज हम बयान करेंगे हकीकी रोजा क्या है, तो उसको वही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा जो इस्लाह मुआशरा का सिलसिला गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह आज ही शुरू हो जाएगा। जो मैंने अर्ज किया था कि इस्लाह मुआशरा की सीरीज हम बनाएंगे, आज उसकी पहली सीरीज यही होगी। हम यही से शुरू करेंगे कि दरअसल इबादत, नमाज, रोजा की हकीकत क्या है, हकीकत में नमाज क्या है, हकीकत में रोजा क्या है। तो आज हम गोया तहरीक इस्लाह मुआशरा का पहला सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप जरा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन दर्स होगा आज का, और आइंदा भी ये दर्स चलते रहेंगे। पहले हमने सोचा था कि अपना सूरह हामीम सजदा का दर्स कहें, मगर मैंने आज ये सोचा कि क्योंकि इस्लाह मुआशरा का उन्वान अर्ज कर चुका हूं, तो क्यों ना आज शुरू कर दिया जाए। चौथा दिन है, 3 दिन हमने काफी रोजे के बारे में गुफ्तगू कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आएगी, मगर आज इस ज़िम्न में आएगी कि इस्लाह मुआशरा कैसे हो, इस्लाह मुआशरा के टूल्स क्या है, मुआशरा क्यों खराब होता है, मुआशरे की खराबी की वजूहात क्या है। एक काला ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज ये बता सकते रमजान में सफर के दौरान रोजा के बारे में, नमाज के बारे में बता सकते। सफर में रोजा नहीं रख सकते अगर 14 मील जा रहे हैं और 14 मील वापस आ रहे हैं। घर से अगर जोर से पहले निकल रहे हैं तो रोजा बातिल हो जाएगा, हद तरख्खुस में रोजा बातिल हो जाएगा। और अगर रोजा रख के घर वापस आ रहे हैं तो रोजा बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने हमें कॉल की। जो लोग जॉब करते हैं उनका रोजा बिल्कुल ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रोजा बिल्कुल ठीक है। वो स्कूल कॉलेज जब जा रहे हैं तो रोजा वो रखेंगे, या वो लोग जो कसीर उस सफर है वो रोजा रखेंगे। कल बाकी मांदा जो आकाम है रोजे के, इंशाअल्लाह कल 61वें प्रोग्राम में आ जाएंगे। और आज का प्रोग्राम 8 बजे शुरू होगा, एक्सक्लूसिव इस्लाह मुआशरा का। ये बहुत ही जबरदस्त उन्वान है। मैं तमाम हजरात और ख़वातीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग फिजिकली आ सकते हैं, करीब रहते हैं, तो जरूर तशरीफ लाइए, अलमहदी सेंटर में आइए। 7 बजे पूरे दौरे कुरान शुरू होता है और 8 बजे इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा का आज पहला दर्स शुरू होगा। इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है और मैंने आयात भी निकाली हैं, अहादीस भी। तो मैं चाहता हूं कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज शुरू कर दिया जाए। इसके हम 10 दर्स कहेंगे और ये 10 दर्स आप अपने दोस्तों में गिफ्ट भी कर सकते हैं। सीडीज बना लीजिए, डीवीडीज बना लीजिए, कैसे कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुआशरा सुधरेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैकुम जी। नमाज और रोजे के लिए कसर ये घर से काउंट करना है या सिटी के बॉर्डर्स में या स्टेट? या ये सिटी वही जो बॉर्डर होगा वहां से, अनलेस के बिलादे कबीरा हो। बिलादे कबीरा हो तो महल्ले से, वरना सिटी से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। न्यूयॉर्क सिटी के 5 बारो हैं। अब ये जो 5 बोरोज हैं, इनमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है कि क्योंकि इन 5 बारोज का मेयर एक है, लिहाजा ये बिलादे कबीरा में है, बड़ा शहर है, और इसमें कहीं भी आप चले जाएं आपका रोजा बातिल नहीं होगा, नमाज भी आपकी पूरी रहेगी। इसलिए कि जब मेयर एक है, कानून तकरीबन एक है, पुलिस या छोटी छोटी जो बल्दियाती
इदारे हैं वो होते हैं, मगर क्योंकि मेयर एक है, अलबत्ता लामियारा अगर आप जाएंगे तो रोजा आपका बातिल हो जाएगा, वो 5 बारोज में नहीं आता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मेरी नजर में वो दुरुस्त नहीं है कि हर बारों के लोग दूसरे बारों में जाएं तो वो रोजा कसर होगा। मेरी नजर में ये समझ से मानाता है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाँ हाजी साहब, रोजे कैसे जा रहे हैं? ठीक जो बताए कि जो रोजा रख के गुस्सा करता है लोगों को तंग करता, रोजा रख के क्या करता है? गुस्सा करता यानी कि गुस्सा करता है। वैसे तो हाजी साहब आप बिल्कुल ही गुस्सा छोड़ देना, आप गुस्सा करें ही नहीं। लोगों को असर दे रहा था। अच्छा, लोगों को असर दे रहा है, ठीक है। हाजी साहब भी गुस्सा छोड़ दे, मैं भी इंशाल्लाह छोड़ दूंगा, सब छोड़ दे। और ये क्योंकि हम सिक्योरिटी गार्ड भी छोड़ दे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह छुड़वाएंगे आप, बड़ी मेहरबानी। हाजी मंजूर साहब ने हमें कॉल की है न्यू जर्सी से, और बड़ा अच्छा उन्होंने इशू पेश किया है। इंशाल्लाह इस इशू पे मैं भी अमल करूंगा। ये असल में होता ये है कि कभी कभी गुस्सा हो जाता है, तो मैं भी इंशाल्लाह आज के बाद अमल करूंगा कि गुस्सा नहीं करूंगा। और आप भी गुस्सा न करें हाजी साहब। हाजी साहब की भी शिकायत बहुत आती है कि वो गुस्सा करते हैं। छोड़ दिया हुआ। और हाँ, शाबाश। और इंशाल्लाह आपके जो छोटे भाई हैं जिनकी तरफ आपका इशारा है, उनसे भी आज मैं छुड़वा दूंगा, आप फिक्र न करें। बहुत मेहरबानी, माशाल्लाह। गुस्सा सब ने छोड़ना है। ये हमारे जफर शाह साहब जो प्रिंसिपल हैं हमारे स्कूल के, वो फरमाते हैं कि आपने किबला टूथलेस टाइगर बना दिया, शेर हो मगर उसके दांत ना हो। ठीक है, सही है। तो एक कॉल और ले लेते हैं और धीरे धीरे प्रोग्राम को इख्तिताम पसीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर आप हमें कॉल करना चाहें, हमारा नंबर लिख लें 7186756987। तकरीबन 5 मिनट और ये प्रोग्राम जारी रहेगा। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम मौलाना साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? दुआ है, आप फरमाएं। जी, रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये था कि क्या मैं B2 का इंजेक्शन, वो शॉट जो लगता है, क्या मैं रोजे की हालत में लगवा सकती हूँ? एक तो क्वेश्चन मेरा ये है, और दूसरा मेरा ये है कि अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँ और वो इंजेक्शन लगा के मुझे दांत में जो फिलिंग होती है वो करते हैं, तो इंजेक्शन लगा के वो फिलिंग करना अगर लफ्ज कुछ नहीं जा रहा तो जाहिर से ये 2 क्वेश्चन है, एक B2 का शॉट और एक डेंटिस्ट। बहुत शुक्रिया बहन, आपको भी रमजान की मुबारक हो। जरा बात कट रही है, इसको बंद कर दो। आपने सवाल ये फरमाया है कि आया आप रोजे की हालत में दांतों का मुआयना करवा सकती है? तो जवाबन अर्ज है कि रूट कनाल तक दांतों का बिल्कुल वो जायज है। दांतों का निकलवाना मकरूह है, उससे अवॉइड करें। दांतों के निकलवाने से अवॉइड करें। अगर वो दांतों की किसी जगह को नम करके भी डॉक्टर साहब इलाज करते हैं तो ठीक है, जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो इंजेक्शन लगा के नम करके, हाँ, वो जायज है, वो इंजेक्शन जायज है, कोई हर्ज नहीं। फिर वो फिलिंग करेंगे, ड्रिल करके। फिलिंग भी जायज है, फिलिंग भी जायज है। आपने एहतियात ये करनी है कि कुली करते रहना है, ऐसे ना हो कि वो खून या बलगम या सलाइवा अंदर ना चला जाए, बस, वरना हर्ज कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने कॉल की। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। शॉर्ट के बारे में जी, B2 के शॉर्ट जो लगते हैं, ये बात समझ नहीं आ रही, कौन से शॉट्स? B2 विटामिन से जो शॉर्ट होते हैं। हाँ, ताकत के जो, जी हाँ, ताकत के जो इंजेक्शन है वो जायज नहीं है। नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया बहन,
अल्लाह करीम आपको इज्जत दे। माशाल्लाह बहन भाइयों की दिलचस्पी काबिल रश्क है, अल्लाह ताला सलामत रखे। आज हमने जो गुफ्तगू की उसमें ज्यादातर गुफ्तगू फिजिकली रोजे के आकाम के बारे में हुई, जरा स्पिरिचुअली भी गुफ्तगू थोड़ी सी सुन लीजिए, अगरचे आज डिटेल से इंशाअल्लाह आएगा। हुजूर ने फरमाया, या जाबिर हाज़ा शहर रमज़ान, ये रमजान का महीना है। मन सामा नहारहु व क़ाम विरदम मिन लैलिह, जो दिन में रोजे रखे रात में तहज्जुद पढ़े, व अफ़्फ़ बतनहु व फरजह, वो अपने पेट की हिफाजत करे और शर्मगाह की हिफाजत करे, व कफ़्फ़ लिसानहु, और ज़बान की हिफाजत करे, खरज मिन ज़ुनूबिही का खुरूजिही मिन अश-शहर, जैसे रमजान जाएगा वैसे उसके सारे गुनाह जाएंगे। जाबिर ने कहा, मैं हसन हाज़ल हदीस, या रसूल अल्लाह हदीस बड़ी जबरदस्त है। आपने फरमाया, या जाबिर मा अशद्द हाज़िहि शुरूत, अगर हदीस जबरदस्त है तो शर्तें भी तो कड़ी है कि रोजा सिर्फ पेट का ना हो, जबान का भी हो, आंख का भी हो, कान का भी हो, दिलो दिमाग का भी हो, फिक्र का भी हो। रोजा भी रखा हुआ है अभी हाजी मंजूर साहब के बकौल, और आप लोगों को काले करके तकलीफें भी दे रहे हैं, छेड़खानियां भी कर रहे हैं, बेचारों को नींद से उठा रहे हैं, तो ये कतअन रोजा शुमार नहीं होगा। हमारा ये प्रोग्राम 7वां प्रोग्राम है सिरात मुस्तकीम का, और इसमें आकाम रमजान के बारे में आज गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरा सवाल है कि 14 साल हो गया मैं बीमार हूँ, दरअसल पिछले साल तक ये सब गुजर गया, मैंने रोजे नहीं रखे ना। इस साल भी मेरी यानी कि दवाई का खा रही है, लेकिन मैंने रोजे रखने शुरू किए हैं। तो क्या जो मेरे रोजे सजा हो गए वो मैं यानी कि अपने रोजे का सारा अदा करती रही हूँ, मैं हसीयत देती खुशी और उसको ना जगह जगह रोजे रखती है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है बहन, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया बहन, आपने कॉल की। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह आपको सेहत भी दे। गुजारिश ये है कि जो रोजे रखवाने की बात नहीं होती, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपकी जगह कोई रोजा नहीं रख सकता, वो जो सिस्टर रोजा रख रही है वो अपना रख रही है, आप उनको मुद्द दे रही है, यानी आप अपने इस रोजे की कंपनसेशन में उनको गंदुम या पैसा भेज रही है। रोजा आपका नहीं रख रही, रोजा वो अपना रख रही है, ये गलतफहमी ना हो। हाँ, जिंदा रोजा नहीं रखवा सकता, जिंदा सिर्फ हज करवा सकता है बीमार, बाकी कोई अमल ऐसा नहीं जो जिंदा। हाँ, तो ये बहुत सारी बल्कि बहनों भाइयों को गलतफहमी होती है, ये आज दूर हो जाए। मसलन एक साहब बीमार है, उन्होंने $5 भेज दिए, $10 भेज दिए, कहा एक बहन ने $150 हमें ला के दिया है कि आप भेज दें, हम इंशाल्लाह भेज देंगे यतीम खाने को। हमारे पास यतीम बच्चों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, बेवकान की भी। आप अगर आप भी भेजना चाहें तो हमें भेज सकती हैं। जिन जिन के रोजे रह रहे हैं, जो बीमार हैं, वो $150 पूरे महीने का हमें भेज दें, वो हम भिजवा देंगे। वो लोग आपका रोजा नहीं रखेंगे, रोजा वो अपना ही रखेंगे। मैं अभी तक बीमार होकर भी कोशिश कर रही हूँ कि रोजा बहन, आपका रोजा आपकी बीमारी में इजाफे का सबब नहीं होता तो आप जरूर रोजा रखें, और अगर आपकी बीमारी इससे बढ़ जाएगी, खदशा है, तो बिल्कुल रोजा न रखें। हम शरीयत के पाबंद हैं, अल्लाह हमें जिस हाल में रखना चाहे हम उस हाल में रहते हैं। वो चाहे रोजा रखे तो रोजा रखना इबादत है, वो चाहे रोजा न रखे तो रोजा न रखना इबादत है। अलबत्ता आप जो इशारा कर रहे हैं, आपके लिए इजाजत नहीं है, आपने कल गलत रोजा छोड़ा था, आप ठीक ठाक हट्टे कट्टे। हाँ, ये हट्टे कट्टे एक साहब यहाँ बैठे हैं इस वक्त मस्जिद में, वो इशारे कर रहे हैं जिस तरह मैं आपके लिए हट्टे कट्टों के लिए कोई इजाजत नहीं है। बाद लोग वो है सुबह से शाम तक गप्पे हाँक रहे हैं, फिर रहे इधर से उधर, लोगों को फोन करके तंग कर रहे हैं, और सिर्फ रोजा नहीं रख रहे कि मैं बीमार हूँ। आप तंग करने के लिए तो बीमार नहीं है, रोजे के लिए बीमार है, तो प्लीज ऐसे बहाने न बनाए। अल्लाह करीम आप सबको तौफीक दे रोजा रखने की। इंशाअल्लाह डिटेल तो आएगी,
हमारे अगले प्रोग्राम में एक मैं बात और अर्ज कर दूं, और ये सुन के इसकी जो असल इबारत है मैं पढ़ूंगा 8 बजे। हमारे छठे इमाम ने कुछ शर्तें लगाई। फरमाया तुम रोजा रखो तो नंबर 1 जबानों पे कंट्रोल करो, झूठ ना बोलो, जबानों पे कंट्रोल करो कि झूठ ना बोलो। नंबर 2 आंखें नीची रखो। नंबर 3 झगड़े ना करो। नंबर 4 हसद ना करो। नंबर 5 गीबतें ना करो। नंबर 6 शक ना करो। नंबर 7 झूठ ना बोलो। नंबर 8 मुबाशरत ना करो। नंबर 9 वादा खिलाफी ना करो। नंबर 10 गुस्सा ना करो। नंबर 11 गालियां ना दो। नंबर 12 एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडे ना करो। रोजा सिर्फ ये नहीं है बाकिर मियां कि खाया पिया नहीं, रोजा तो इंसान को इंसान बनाता है, तोड़ देता है। रोजा फिरौनियत खत्म करता है, दरिंदगी खत्म करता है, हैवानियत को खत्म करता है। इमाम फरमाते हैं रोजा रखा है तो चुप रहो। देखिए शाह जी, अल्लाह अकबर। रोजा रखा है तो चुप रहो, रोजा रखा है तो हिल्म रखो, रोजा रखा है तो सब्र करो, रोजा रखा है तो सच बोलो, रोजा रखा है तो फराडियों के साथ न मिलो। ये जो इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं एकदम फासिक व फाजिर लोगों में वक्त जाया कर रहे हैं। आप में भी एक दोस्त आज इजाजत लेके गए दोपहर को कि बताना नहीं शाह जी को, जी हाँ बताना नहीं वरना मेरी क्लास हो जाएगी, आऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे किसी गैर मजहबी बंदे ने बुला लिया है। मैंने कहा मुबारक हो, एक तरफ अल्लाह बुला रहा है, एक तरफ आपको शैतानी सिफत वाला बंदा बुला रहा है। अल्लाह के घर को पुष्ट करके आप बंदों के घर जा रहे हैं। अल्लाह ही आपकी हिदायत फरमाए। रोजा रखा है तो गीबत न करो, चुगलखोरी न करो, बदगुमानी न करो, झगड़े लड़ाइयां फसाद न करो। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व आले बैतिह तय्यबीन। 60वां प्रोग्राम खत्म हुआ। 61वां प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम का कल आका में रमजान के बारे में मजीद पेश होगा। बहुत शुक्रिया। अब हम चंद ही मिनट में 5 मिनट में इंशाअल्लाह दौरे कुरान शुरू कर रहे हैं। कुरान ले लीजिए, बाकी भी कुरान ले लें।